Hello, hello. Voice is audible? Yes, sir. Okay. Yes. Just we will wait for 2 minutes and then we will start. Okay. Okay. So good morning to one and all. In a previous lecture, we have studied the concept of what concept we have studied. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण काय कव्हर केलेला आहे? कुठला सोर्स कव्हर केलेला आहे? Voltage source. Okay. Energy source. Correct, absolutely. We have covered energy source definition, and then we have covered very important, that is nothing but the voltage source. Now today we are going to cover the another important point, that is nothing but the current source. In that current source there are basically two types, that is nothing but the what we can say ideal current source and real current source. Like voltage source we have studied. In voltage source we have studied what ideal voltage source and a real voltage source. Same like this we have to study the what I can say ideal current source and real current source. Okay, so we will start it first. Just wait. Okay, now see here how it is showing, that is given here in this PPT. Now what is the current source? See here, an ideal current source is a one which supply the same current to any resistance connected across its terminal. Okay, आपण आता ideal source current source, in that first we will study ideal current source. त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे? Constant current source. Okay, so see here what they want to suggest is that, or what they want to say is that ideal current source is any one which supplies same current to any resistance connected across its terminal. Okay, now see here खाली त्यांनी तुम्हाला सिम्बॉल दाखवलेला आहे, त्याच्यात दोन टर्मिनल आहेत, बरोबर आहे, ए आणि बी. त्या दोन टर्मिनलच्या अक्रॉस मी कितीही रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तरी पण आयडियल करंट सोर्स काय करतोय, it will supply same current to any resistance. ओके, आले का लक्षात? पहा, ज्यावेळेस आपण आयडियल व्होल्टेज सोर्स बघितलं होतं, आयडियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये काय होतं, इट्स व्हॅल्यू इज डू नॉट चेंज. ओके, same amount of voltage it will going to be appear there in every terminal. Same like the ideal current source, whatever may be resistance you are going to connect across the terminal A and B, then what will happen, it will supply same amount of current. करंट ची व्हॅल्यू चेंज होणारच नाही, तुम्ही कितीही रेजिस्टन्स करा. आता एक नॉर्मल फॉर्म्युला मी तुम्हाला विचारतोय. आता मला सांगा, माझ्याकडे दोन रेजिस्टन्स आहेत. ओके, एक आहे 2 ओहमचा आणि एक आहे 3 ओहमचा. आता रेजिस्टन्स म्हणजे आपण थोडक्यात काय म्हणतोय, व्हॉट वी आर गोइंग टू से, रेजिस्टन्स इज नथिंग बट दी अपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो व्हॉट हॅपन, जर माझ्याकडे दोन रेजिस्टन्स असतील 2 ओहम आणि 3 ओहमचे, तर कुठल्या रेजिस्टन्स मधून
जास्त अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो होईल? कोण सांगू शकते का? 2 ऑब्विसली 2 ओहमच्या रेजिस्टन्स मधून जो काय कनेक्ट केला तुम्ही रेजिस्टन्स, तिथून जाणारा करंट हा ऑब्विसली 3 ओहमच्या रेजिस्टन्स पेक्षा काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. मीन्स व्हॉट आय वॉन्ट टू से, इफ आय विल कनेक्ट मोर अमाउंट ऑफ रेजिस्टन्स, देन व्हॉट विल हॅपन? लेस करंट इज गोइंग टू फ्लो. ओके, बट सच सिच्युएशन इज नॉट हॅपन्ड हिअर. इथे तसं होत नाहीये. काय व्हायला पाहिजे होतं ऍक्च्युअली आपल्याला? व्हॉट इज अवर रिअल एक्सपेक्टेशन? if I will connect the resistance across the terminal A and B of different value, then what will happen? The amount of current is going to change. म्हणजे आपल्याला अपेक्षा काय होती? जर आपण A आणि B अक्रॉस टर्मिनलला डिफरंट ओहमचे जर रेजिस्टन्स कनेक्ट केले, तर तिथून फ्लो होणारा करंट काय व्हायला पाहिजे होता? चेंज व्हायला पाहिजे होता. पण आयडियल करंट सोर्स मध्ये तसं होत नाही. आयडियल करंट सोर्स मध्ये काय होते? व्हॉट विल हॅपन इन द आयडियल करंट सोर्स? whatever may be the amount of resistance you are going to connect across the terminals of the source, what happens? The value of current will always remains constant. current ची व्हॅल्यू ऑलवेज काय राहणार आहे? कॉन्स्टंट आहे. तुम्ही तिथे 3 अमाउंट 10 ओमचा कनेक्ट करा, 15 ओमचा कनेक्ट करा, व्हॉट एव्हर इट मे बी, the value of current supplied is always remains constant. That's why it is also called as constant current source. त्यामुळे त्याला काय म्हणतात? they can call it as the constant current source. constant current ह्या वर्डचा मीनिंग काय? the current which is going to supplied, that is always remains same, it will not going to change. That is the meaning of that particular term, that is nothing but the constant current source. त्यालाच तुम्ही काय म्हणता? you can call it is nothing but the ideal current source. Everybody got it? Ideal current source. What is the ideal current source? Okay, yes, yes, okay, ideal current source. जसं आता लक्षात ठेवा, कधीही ज्यावेळेस whenever you are going to study, no, that time म्हणजे असं वेगवेगळे लक्षात ठेवत जाऊ नका. म्हणजे दिस इज दी व्होल्टेज सोर्स आणि हा करंट सोर्स आहे असं लक्षात ठेवायची काही गरज नाही. आपण लक्षात ठेवताना कसं लक्षात ठेवायचं? कंपॅरेटिव्हली लक्षात ठेवायचं. आलं का लक्षात? म्हणजे पहिल्यांदा जर व्होल्टेज सोर्स घेतला, व्होल्टेज सोर्स हा कशाशी कम्पेअर करायचा? यू हॅव टू कम्पेअर दॅट व्होल्टेज सोर्स विथ दी करंट सोर्स. जर तुम्ही असं कंपॅरेटिव्हली लक्षात ठेवत गेला, then it will be a very easy for you for the understanding. ओके, जर तुम्ही पर्टिक्युलर डिफरंट पॉइंट जर वेगवेगळ्या ह्याने जर तुम्ही लक्षात ठेवत गेला, जर कुणाच्या लक्षात राहिला असेल, then it's very easy. But my technique, I want to suggest you that what you have to do, just study comparatively study करा, so that what it will happen, you will get a correct idea about the concept. ओके, म्हणजे जर आता तुम्हाला हे का सांगतोय? कारण दिस पॉइंट विल ऑलवेज हेल्प यू व्हाईल सॉल्विंग युअर एमसीक्यू. ज्यावेळेस तुम्ही तुमचे एमसीक्यू सॉल्व्ह करणार आहात, त्यावेळेस हे पॉइंट्स तुम्हाला खूप मदत करतील. कारण तुम्ही कंपॅरेटिव्हली स्टडी केलेला असतोय, त्याच्यामुळे तुम्ही लगेच काय करू शकता? यू विल राईट आन्सर इझिली. ओके, everybody got it? In ideal current source, it is going to supply the same amount of current, whatever may be the resistance you are going to connect it across its terminal. Okay, then, and now see, they have given one its explanation regarding that one. Okay, now see, and ideal current source has infinite internal resistance. Okay, ideal current source has a infinite internal resistance. आपण आयडियल व्होल्टेज सोर्सला काय म्हणलं होतं? कोण सांगते मला? व्हॉट वी विल डिस्कस्ड इन द आयडियल व्होल्टेज सोर्स? फॉर आयडियल व्होल्टेज सोर्स, zero internal resistance. correct, absolutely. But here what happens? An ideal current source has infinite internal resistance and may be considered as removed in the sense तो नाही ठेवला तरी चालतो. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट? का नाही ठेवलं तरी चालतोय? कोण त्याचं एक्सप्लेनेशन देईल का? व्हाय इट इज नॉट टू बी कन्सिडर्ड इन दी सर्किट? बिकॉज व्हॉट हॅपन्स इन दी ideal current source, whatever may be the resistance is there, it will supply same amount of current. So what will happen? It may be considered as the removed. Okay,
म्हणजे आपण काय म्हणतोय, आयडियल करंट सोर्स मध्ये आपण काय म्हणतोय, तुम्ही त्याच्या टर्मिनलच्या अक्रॉस कुठलाही रेजिस्टन्स कनेक्ट करा, त्यांनी सप्लाय केलेली व्हॅल्यू काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. बरोबर आहे, सगळ्यांना आले का लक्षात? ओके, Yes, sir. त्यामुळे तो आपण काय कन्सिडर केलोय, मे बी कन्सिडर्ड ॲज रिमूव्ड. पण इथं लक्षात तुम्ही काय ठेवणार, विच पार्ट इज इम्पॉर्टंट हिअर ॲज फार एज दी MCQ इज कन्सर्न, and ideal current source has infinite internal resistance. Everybody got it? Therefore the current source will supply the same current to any resistance connected across its terminal. So what happen, due to that, whatever the current what we are going to supply, or whatever that ideal current source is going to supply, it is always remains the same. Everybody got it? Ideal current source, 3 points you need to consider here in the ideal current source. Which are that 3 points? Yes, sir. First is the ideal current source is always supply the same amount of current, whatever may be the, what I can say, current whatever may be the resistance is connected across its terminal. त्याच्या जर टर्मिनलला तुम्ही कुठलाही रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तरी ऍक्च्युली व्हायला काय पाहिजे, मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, ऍक्च्युली जर जास्त ओहमचा रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तर करंट कमी व्हायला पाहिजे, किंवा कमी ओहमचा रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तर कमी करंट जास्त व्हायला पाहिजे, पण तसं होत नाही. इट विल नॉट हॅपन इन दी आयडियल करंट सोर्स. ओके, त्यामुळे त्याला व्हॉट इज सेकंड पॉइंट इज, दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी कॉन्स्टंट करंट सोर्स. And third point that you need to consider, that is ideal current source has infinite internal resistance and it may be considered as the removed. आता त्यांनी खाली काय केले पहा, तुम्हाला दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत. They have shown the two different example. First of all, they have connected the 10 ohm resistance and then they have connected the 20 ohm resistance. Okay, but then also what it will happen, the value of current flowing through the circuit is always same, which is the 2 ampere. Everybody got it? बघा त्यांनी तिथे दाखवलेलं आहे, दोन्ही सर्किट मध्ये करंटची व्हॅल्यू किती आहे, दॅट ऑलवेज विल बी दी 2 ampere. म्हणजे आयडियल करंट सोर्स काय करतोय, इट विल सप्लाय द सेम अमाउंट ऑफ करंट एव्हरी टाइम व्हॉट मे बी दी रेजिस्टन्स यू कॅन कनेक्टेड अक्रॉस दॅट टर्मिनल. कळलेलं आहे का? दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, दॅट इज आयडियल व्होल्टेज सोर्स अँड आयडियल करंट सोर्स. कंपॅरिझन वाईज जर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवलं, then it will become easy for you to understand it. Everybody got it? Ideal current Yes, sir. source. सर हे प्रॅक्टिकली शक्य आहे का? That I will tell you. It is practically it is not possible. The ideal current source, it is not every time practically possible. That's why we are learning the real voltage source. म्हणजे हे प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही, म्हणून तर आपण काय स्टडी करतोय, वी कॅन कन्सिडर इट ॲज दी रिअल व्होल्टेज सोर्स. आले का लक्षात? आपण Yes, sir. दिस इज द कन्सेप्ट, हा काय कन्सेप्ट आहे, पण हा प्रॅक्टिकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लिमेंट दॅट concept practically. Then what we have to implement? Then we have to implement the real current source. आले का लक्षात? म्हणजे जर आपल्याला स्टडी करायचं असतं तर आपण काय केलं असतं, फक्त आयडियल करंट सोर्स आणि आयडियल व्होल्टेज सोर्सच आपण स्टडी केले असते. पण हे प्रॅक्टिकली आपल्याला मे नॉट बी पॉसिबल. दॅट्स वाय वी आर स्टडींग दी रिअल व्होल्टेज सोर्स अँड रिअल करंट सोर्स. आले का सगळ्यांना लक्षात? ज्यावेळेस आपण प्रॅक्टिकली करताना जे वापरणार आहे ते काय, दॅट विल बी दी रिअल व्होल्टेज. सर आवाज ब्रेक होतो. नाउ वेदर इट इज ऑडिबल? Yes, sir. Okay, whenever we are going to study the practicals, or what we can say, that time we are using the real voltage source, or there may be possibility that real voltage source is appear be there. कळलेलं का सगळ्यांना? आता जर तुम्ही आता सेकंड इयर मध्ये गेलात, whenever you are entering into the second year, third year, there might be chances that we are having the chapter, next chapter, in second chapter we are going to cover the transformer. Okay, but when you are entering into the second year, that time there is also concept ideal transformer. Okay, म्हणजे आयडियल म्हणजे काय, ऍक्च्युली हे असं असायला हवं होतं, पण ते काय
ऍक्च्युली इट इज प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल. दॅट्स वाय मग रिअल ट्रान्सफॉर्मर काय दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी और यू आर गोइंग टू स्टडी दोज हु आर हॅव्हिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच इन दी सेकंड इयर. एव्हरीबडी गॉट इट? कळलेलं का सगळ्यांना? त्यामुळं आयडियल करंट सोर्स हे काय आहे? दॅट इज दी एक आयडियल सिच्युएशन आहे. ओके, सिंपल एक्झाम्पल घ्या. आपण सांगताना तुम्हाला जर एखाद्या पर्टिक्युलर पर्सननी कुणी विचारलं तुमचं आयडियल काय आहे, ओके, यू आर सेइंग दॅट दिस पर्सन इज माय आयडियल, दिस पर्सन इज माय आयडियल. ओके, म्हणजे तुम्ही काय विचार करताय? व्हॉट यू आर गोइंग टू स्टडी देअर, किंवा तुमचं त्यांना काय सांगण्याचा तुम्ही प्रयत्न करताय? माझं असं असं होणं एक्सपेक्टेड आहे. But whether it is possible to behave like your idol every time? No, it is not possible. Okay, that's why we are same concept is appeared to be here, that is current source and voltage source, ideal voltage source, ideal current source. But that is practically not possible. That's why we are going to study real voltage source and real current source. Okay, so now we will move towards the real current source. ओके, आता बघा रिअल करंट सोर्स मध्ये काय म्हणतायत त्यांनी, काय म्हणले? रिअल करंट सोर्स हिअर the load current will change as the value of resistance is going to be changed. म्हणजे जसं तुम्ही ए आणि बी टर्मिनलच्या अक्रॉस जर रेजिस्टन्स चेंज केला तर त्या पर्टिक्युलर सर्किट मधून फ्लो होणारा करंट काय होतोय? चेंज होतोय. त्या सोर्सला तुम्ही काय म्हणणार? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी you can call it is nothing but the real current source. जर तुम्हाला आयडियल करंटचा फेनॉमेनॉन लक्षात आला, then real current source phenomenon is exactly opposite of it. Okay, real current source, ideal current source means what happens? The current will not going to change whatever may be the resistance you can connect across the terminal A and B. But in a real current source, what happen? As your value of resistance is going to change, then what happen? The value of current is also going to change. Okay, everybody got it? कळले का? रिअल करंट सोर्स मध्ये काय होतंय आणि आयडियल करंट सोर्स मध्ये काय होतंय? आयडियल करंट सोर्स मध्ये व्हॉट एव्हर मे बी दी रेजिस्टन्स यू कॅन कनेक्ट अक्रॉस दी टर्मिनल ए अँड बी, what happens? The value of current through that circuit always remains constant. But in the real current source, you can, if you are going to change the value of a resistance, then what happens? Your current is also going to change. Okay, got it everybody? Everybody got it? In real current source म्हणजे real current source म्हणजे काय? As per our expectation, or you can say as per our म्हणजे आपल्याला जसं पाहिजे होतं तसं काय होतंय? आपला फेनॉमेनॉन तिथे एक्झिक्यूट होते. म्हणजेच काय? जर तुम्ही जास्त ओमचा रेजिस्टन्स तिथे जर कनेक्ट केला तर काय होणार आहे? the value of current is obviously less. If you connect less amount of resistance, म्हणजे जर 3 ओमच्या जागी तुम्ही 2 ओमचा केला तर थोडी करंटची व्हॅल्यू काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. कारण जसं जसं तुमचा रेजिस्टन्स वाढत जाईल, रेजिस्टन्स वाढला म्हणजेच तुमचा करंट काय होणार आहे? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिक्रीज. दॅट केस हॅपन्स इन दी रियल व्होल्टेज सोर्स. ओके, नाउ सी व्हॉट इज द अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट इज दॅट real current source has a finite internal resistance. तसं इंटरनल आयडियल करंट सोर्स मध्ये काय होतं? आयडियल करंट सोर्स has the infinite internal resistance, but the real current source has the finite internal resistance. Okay, now what I have to do? I have to represent the current source. मला करंट सोर्स काय करायचंय? I have to represent it. So what, how to represent? A real current source can be represented as an ideal current source in parallel with its internal resistance. बघा इथं. ओके, काय म्हणतायत त्यांनी? माझ्याकडे रिअल करंट सोर्स मला दाखवायचा आहे. ओके, व्हॉट आय वॉन्ट टू शो? आय वॉन्ट टू शो दी रिअल करंट सोर्स. तर मी रिअल करंट सोर्स कसं दाखवू शकतो? आयडियल करंट सोर्सच्या पॅरलल मध्ये जर मी इंटरनल रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तर तो काय बनतोय? इट बिकम्स दी रिअल करंट सोर्स. आता आपण सिरीज काय, पॅरलल काय, हा फेनॉमेनॉन आपण आपला 1 पॉइंट पुढचा पार्ट तोच आहे की
how to solve the circuit using series combination and parallel combination. But तुम्हाला series आणि parallel 12th मध्ये झालंय का? Series parallel combination, how resistances are connected in series, how resistances are connected in parallel. ओके, सिरीज म्हणजे काय थोडक्यात मी सांगतो. सिरीज म्हणजे काय, रेजिस्टन्स असे कनेक्ट केलेले असतात, म्हणजे वन बिहाइंड वन, म्हणजे एका मागे एक कनेक्ट केलेले असतात. त्याच्यामुळे काय होतंय, देर इज ओनली वन पाथ टू करंट फ्लो थ्रू इट. म्हणजे करंटला फ्लो होण्यासाठी किती पाथ असतात, एकच पाथ असतो. पण तसं पॅरलल रेजिस्टन्स मध्ये असतं. पॅरलल रेजिस्टन्स मध्ये काय, प्रत्येक, ओके, इन दी पॅरलल रेजिस्टन्स व्हॉट इट विल हॅपन, व्हॉट इट विल हॅपन इन दी पॅरलल रेजिस्टन्स. पॅरलल रेजिस्टन्स मध्ये काय होणार आहे, देअर मे बी, जर माझ्याकडे दोन रेजिस्टन्स असतील तर त्याचा पहिला टर्मिनल एका पॉइंटला कनेक्टेड आहे, दोन्ही रेजिस्टन्सचे दुसरे टर्मिनल एका पर्टिक्युलर पॉइंटला कनेक्टेड आहेत. अँड व्हॉट हॅपन्स, देअर मे बी चान्सेस दॅट देअर इज अ टू पाथ फॉर दी करंट फ्लो थ्रू इट. त्या करंटला फ्लो होण्यासाठी किती पाथ आहेत, हाऊ मेनी पाथ्स आर देअर, टू पाथ्स आर देअर फॉर करंट टू फ्लो थ्रू इट. एव्हरीबडी गॉट इट? Okay, so this is the ideal and we can say it is a series and parallel circuit. मग आता मला त्यांनी काय विचारले, what they want to suggest or what they want to implement is that they want to implement that I want to represent the real current source. मला real current source दाखवायचा आहे. मग मी कसं दाखवू शकतो, I can represent the real current source, आयडियल करंट सोर्स घ्यायचा आणि त्याच्या पॅरलल मध्ये जर त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तर तो काय होतोय, दॅट इज नथिंग बट दी रियल करंट सोर्स. एव्हरीबडी गॉट इट? तसं जर तुम्ही व्होल्टेज सोर्स मध्ये बघितलं, जर तुम्ही व्होल्टेज सोर्स मध्ये गेला तर तिथं त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स कसा कनेक्ट होता, सिरीज मध्ये कनेक्ट होता का पॅरलल मध्ये कनेक्ट होता, हाऊ इट इज कनेक्टेड? कॅन एनीबडी शो और आय विल शो यू, जस्ट अ मिनिट सो दॅट आय हॅव टू गो बॅक. सिरीज मध्ये होतं. I will show you so that you can understand it. Just a minute. Okay, now see here. In the real voltage source, how I can represent the real voltage source? Ideal voltage source च्या सिरीज मध्ये जर तुम्ही इंटरनल रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तर तो काय बनतोय, इट बिकम्स दी रियल व्होल्टेज सोर्स. आता आयडियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये बघा, आयडियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये आपण इंटरनल रेजिस्टन्स दाखवलाय का? वी हॅव नॉट शोन दी इंटरनल रेजिस्टन्स इन दी आयडियल व्होल्टेज सोर्स, बट इन दी रियल व्होल्टेज सोर्स whatever that ideal voltage source, त्याच्या सिरीज मध्ये जर मी इंटरनल रेजिस्टन्स कनेक्ट केला, then what will happen, it will becomes the real voltage source. पण तसं ह्याच्यात काय लक्षात ठेवणार आता तुम्ही, what you can remind in the current source, करंट सोर्स मध्ये काय लक्षात ठेवणार, what you can remind, whenever you are going to connect the internal resistance in a parallel with the ideal current source, it becomes the real current source. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? हे एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातंय. व्होल्टेज सोर्स मध्ये काय लक्षात ठेवणार, तो कशामध्ये आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये, आणि रियल करंट सोर्स मध्ये तो कसा आहे, इट इज इन दी पॅरलल. लक्षात आलं का सगळ्यांना? ओके, गॉट इट एव्हरीबडी? नाउ सी हियर दे हॅव शोन, ओके, हियर दे हॅव शोन रियल करंट सोर्स. त्यांनी काय दाखवलेलं आहे, मागच्या पण स्लाइड मध्ये आहे बघा, मागच्या पण स्लाइड मध्ये आहे. त्यांनी काय केलेलं आहे, जस्ट इंटरनल रेजिस्टन्स आणि जो काय हे आहे, काय म्हणतो त्याला, आयडियल करंट सोर्स, त्याच्या पॅरलल मध्ये इंटरनल रेजिस्टन्स कनेक्ट केलाय, इट बिकम्स दी व्हॉट आय कॅन से रियल करंट सोर्स. ओके, गॉट इट एव्हरीबडी? Everybody got it? Okay. Yes. So whether you have brought what I can say, notebook with you? Yes, sir. Okay, so we will write this because this is also very important, because many of the time MCQs are going to be asked on this. Okay, so just write down, give the heading current source. Okay, give the heading current source. Okay,
लिहा. Below that, write down ideal current source, or you can say it is the constant current source. Ideal current source, or you can say it is the constant current source. Okay, write down. Below that, write down ideal current source. Ideal current source is the one which will supply same current which will supply the same current okay, just a minute. What happens, just there may be, yeah, which will supply same current to any resistance connected across it, to any resistance connected across it. त्याच्या खाली त्याचा सिम्बॉल ड्रॉ करा. सगळ्यांनी त्याच्या खाली त्याचा सिम्बॉल दिलेला आहे, तो ड्रॉ करा. ड्रॉ जस्ट सिम्बॉल देअर. ड्रॉ केलं. ओके, नेक्स्ट लिहा. त्याच्या पुढे लिहा an ideal current source and ideal current source has infinite internal resistance, has infinite internal resistance and may be considered as removed, and may be considered as removed may be considered as removed. Okay, full stop. Okay, खाली ज्या दोन डायग्राम दिसतात का सगळ्यांना? Everybody, you can see that two diagram. Yes, sir. You can draw just that diagram. You can just draw that diagram.
Drawn it. Completed. झालंय सगळ्यांचं झालंय. Yes, sir. नेक्स्ट हा नेक्स्ट लिहा रियल करंट सोर्स. रियल करंट सोर्स लिहा त्याच्यात. रियल करंट सोर्स हॅज finite internal resistance. Real current source has finite internal resistance. Full stop. Therefore, the load current will change. Therefore, the load current will change as the value of load resistance is going to change. As the value of load resistance will going to change. Full stop. Full stop. त्याच्या खाली लिहा a real current source can be represented as comma द्या as ideal current source comma देऊन त्याच्या पुढे लिहा ideal current source in parallel with its internal resistance. In parallel with its internal resistance. म्हणजे जर तुम्ही आयडियल करंट सोर्स घेतला आणि त्याचा जो काही इंटरनल रेजिस्टन्स आहे तो ते पॅरलल मध्ये कनेक्ट केला, देन इट बिकम्स दी रियल व्होल्टेज रियल करंट सोर्स. खालची डायग्राम ड्रॉ करून घ्या सगळ्यांनी. एव्हरीबडी ड्रॉ डायग्राम देअर. खाली डायग्राम आहे ते डायग्राम ड्रॉ करून घ्या. ड्रॉ केली सगळ्यांनी. एव्हरीबडी ड्रॉन इट. Yes, sir. Okay, so this is part related to the what I can say current source. Okay, now there is another part which is very very important. Everybody need to concentrate here. That is nothing but the source conversion. Okay, now as you saw that you know that we are having basically two source, that is ideal voltage source, ideal current source, real voltage source, real current source. Now whenever we are going to solve the example based on the Kirchhoff's law, that time what happens, we require the source conversion. Source conversion म्हणजे काय करायचंय, if the real voltage source is given to me, then what I have to do, I have to convert it into the real current source. Or what is second conversion, if real current source is given to me, then what I have to do, I have to convert it into the real voltage source. Everybody got it? What is source conversion? Source conversion, I have to convert real voltage source to real current source, and
Second is the what? I have to convert real current source to real voltage source. Got it, everybody? Okay. Now we will study one by one in detail. सगळ्यांनी लक्षात द्या बरं का, कारण ज्यावेळेस आपण किर्चॉफ्स लॉचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू त्यावेळेस काही ठिकाणी आपल्याला सोर्स कन्व्हर्जन लागणार आहे. ओके, सो जस्ट actually this is not part of the Kirchhoff's law, this is the part of here only, but this concept we will require whenever we are solving the example. Okay, now first real voltage source to real current source. Okay, बघा इथं प्रोसिजर दिलेली आहे त्यांनी. आता काय प्रोसिजर दिलेली आहे? Now what procedure is given? See, on left hand side they have given real voltage source and on right hand side they have given real current source. ओके, बघा काय म्हणते त्यांनी. पहिल्यांदा जर तुम्ही लेफ्ट हँड साइडची फिगर जर बघितली, इफ यू ऑब्झर्व द लेफ्ट हँड साइड फिगर, दॅट इज द रियल व्होल्टेज सोर्स फिगर. सो व्हॉट आय हॅव टू डू, रियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये काय केलेलं आहे, देर इज अ व्होल्टेज सोर्स having the terminal positive and negative, and what I have did, I have connected the internal resistance in a series with that particular voltage source. Two terminals are there, that is A and B. Okay, everybody got it? Now what I have to do, I have to convert that real voltage source to the real current source. Okay, तर पहिली स्टेप काय बघा, calculate the value of the current source by the formula. ओके, आता मी काय म्हणतोय, करंट सोर्स आहे बरोबर आहे, पण त्या करंट सोर्स मधून किती करंट फ्लो होतोय त्याची व्हॅल्यू मला माहिती आहे का? आय डोंट नो दॅट व्हॅल्यू. सो हाऊ टू फाइंड आउट दॅट व्हॅल्यू? आपलं काय रिलेशन आहे बघा, ओहम्स लॉ काय सांगतो आपल्याला, V इज इक्वल टू I इंटू R. सो इफ I have to find out the value of current I, then what I have to do, I have to divide the V by R. मग आता डिवायडेशन कुठलं करायचं, जो तुमचा रियल व्होल्टेज सोर्स आहे त्याचा जो व्होल्टेज दिलेला आहे V, त्याला कशाने डिवाइड करायचं, यू हॅव टू डिवाइड दॅट बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टन्स. त्याच्या इंटरनल रेजिस्टन्सनी त्याला काय करायचंय, डिवाइड. ते केल्यानंतर तुम्हाला कशाची व्हॅल्यू मिळणार आहे, you will get the value of current, that is nothing but the I, and that same current source you have to use whenever you are going to draw the equation or whenever you are going to draw the diagram for real current source. ओके, म्हणजे जर जिथं A लिहिलेला आहे रियल करंट सोर्स मध्ये, तिथं करंटची व्हॅल्यू किती येणार आहे, जी की रियल व्होल्टेज सोर्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही V ला R इंटरनलनी डिवाइड केल्यानंतर जो काय करंट येतो तो तुम्ही कुठं दाखवणार आहे, रियल करंट सोर्स मध्ये जिथं A लिहिलेला आहे तिथं. ओके, ही पहिली स्टेप आहे. पहिली स्टेप काय करायचं आहे आपल्याला, तुमचा जो रियल व्होल्टेज सोर्स आहे त्याचं जे व्होल्टेज आहे आणि त्याचा जो इंटरनल रेजिस्टन्स आहे तो डिवाइड करून करंटची व्हॅल्यू काढायची आहे. देन नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू, जो इंटरनल रेजिस्टन्स आहे बरोबर आहे, कुठला, RINT नी दाखवलेला आहे, तो फक्त काय करायचा, आता उचलायचा तिथून व्होल्टेज सोर्स मधून आणि फक्त करंट सोर्सच्या कुठं कनेक्ट करायचंय, पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचंय. ओके, कुठं कनेक्ट करायचंय, पॅरलल मध्ये. एव्हरीबडी गॉट इट? व्होल्टेज सोर्स मध्ये तो कसा होता, सिरीज मध्ये होता. करंट सोर्स मध्ये आपल्याला तो काय करायचंय, पॅरलल मध्ये. पण त्याची व्हॅल्यू चेंज होता कामा नये. जिथं जरी तो 4 ओहम असेल तर इकडं पण तो कितीच राहायला पाहिजे, इट इज ऑल्सो रिमेंड ॲज दी 4 ओहम. ओके, इट इज ऑल्सो रिमेंड ॲज दी 4 ओहम. कळलंय का सगळ्यांना? आणि तिसरी स्टेप काय म्हणते, कनेक्ट दी लोड रेजिस्टन्स बिटवीन टू टर्मिनल्स ए अँड बी. तो जो काय असेल तो तुम्हाला कनेक्ट करायचा, जो काय एक्झाम मध्ये एक्झाम्पल मध्ये दिलेला आहे तो ऍज इट इज ए आणि बी मध्ये ऍज इट इज टर्मिनल राहणार आहे. तो ए आणि बी मधला चेंज करायचा नाही. जर सपोज तुम्हाला आता रियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये तिथं काय म्हणलेलं आहे त्यांनी, टर्मिनल्स फॉर रियल व्होल्टेज सोर्स ए आणि बी, त्याच्यामध्ये जर 4 ओहमचा रेजिस्टन्स कनेक्ट असेल तर इकडे ज्यावेळेस तुम्ही रियल करंट सोर्स मध्ये जाताय तिथे काय करायचंय, चेंज करत बसायचं नाही, तोच ठेवायचा आहे. फक्त आपल्याला काय करायचंय, सोर्स कन्व्हर्जन करायचंय.
आपल्याला लोड रेजिस्टन्सला हात लावायचा नाही. आपल्याला काय करायचं आहे, जस्ट वी हॅव टू मेक दी सोर्स कन्व्हर्जन. सोर्स कन्व्हर्जन म्हणजे काय, जर व्होल्टेज सोर्स दिला असेल तर त्याला करंट सोर्स करायचा आहे. ओके, मग आता काय करणार, व्हॉट विल बी दी माय फॉर्म्युला. फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever the voltage and internal resistance given to you in the real voltage source, from that you have to calculate the, what I can say, the value of current. ती करंटची व्हॅल्यू तुम्ही कुठे यूज करणार आहे, रिअल करंट सोर्स मध्ये. जिथं ए लिहिलेलं आहे तिथं काय होणार आहे, तुमची करंटची व्हॅल्यू येणार आहे. किती, व्हॉट एव्हर इट मे बी, 5 अँपिअर, 4 अँपिअर, 3 अँपिअर, ऍज इट इज, व्हॉट एव्हर इट मे बी. ओके, आणि व्होल्टेज सोर्स मध्ये व्हॉट एव्हर मे बी दी internal resistance you have connected in series with your voltage source, just replace that resistance and connect that resistance in parallel with the current source. Okay, and load resistance, it will remains the as it is, whatever it may be. कळले का सगळ्यांना, ही प्रोसिजर कळलेली आहे का, व्हॉट यू हॅव टू डू. आता बघा इथं मे बी एक्झाम्पल पण दिलेलं असेल. ओके, नाव वी विल अंडरस्टँड प्रॅक्टिकली. बघा सगळ्यांनी इथं आता बघा. आता डोंट लुक ऍट द फर्स्ट फिगर, डिरेक्टली लुक ऍट द सेकंड फिगर. बरोबर आहे, सगळ्यांनी सेकंड फिगर आहे का, सगळ्यांचं लक्ष सेकंड फिगर कडे, एव्हरीबडी. ओके, आता ए आणि बी टर्मिनल मध्ये कुठला रेजिस्टन्स कनेक्ट आहे, 10 ओहम रेजिस्टन्स. ओके, we don't have to touch that 10 ohm resistance. We have to keep that 10 ohm resistance as it is. Okay, ह्याच्याबद्दल कुणाला काय डाऊट आहे का, नो. Now what we have to do, see on left hand side there is a one voltage source is given of 10 volt, and in series with that 10 volt voltage source 2 ohm resistance is connected. बरोबर आहे, हे माहिती आहे का सगळ्यांना, हे कळलंय का. 10 व्होल्टचा व्होल्टेज सोर्स आहे, त्याच्या सिरीज मध्ये किती ओहमचा रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे, 2 ओहमचा. मग आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू फर्स्ट फाइंड दी व्हॅल्यू ऑफ करंट. आता करंटची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार, व्ही डिवायडेड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टन्स. आता लेफ्ट हँड साइडची फिगर बघा, व्ही ची व्हॅल्यू किती आहे तुमची, 10. इंटरनल रेजिस्टन्स किती आहे, 2. म्हणजे त्या करंट सोर्स मधून जाणाऱ्या करंटची व्हॅल्यू किती येणार आहे, दॅट विल बी 5 अँपिअर. कळलंय का सगळ्यांना, सगळ्यांना कळलंय का. आणि आता तो जो काही करंट सोर्स आहे त्याच्या पॅरलल मध्ये व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, तो जो काही इंटरनल रेजिस्टन्स आहे 2 ओहमचा, तो मी काय केलेला आहे, आय हॅव कनेक्टेड दॅट 2 ओहम इंटरनल रेजिस्टन्स इन पॅरलल विथ दी current source. 10 ohm internal resistance I have kept as it is, त्याला मी काहीही हात लावलेला नाही. I have kept 10 ohm internal resistance as it is. कळलेलं आहे का सगळ्यांना, हाऊ टू डू दी सोर्स कन्व्हर्जन. सोर्स कन्व्हर्जन कसं करायचंय. हा, आता ह्यात इम्पॉर्टंट काय, तुमचं कॅल्क्युलेशन करणं. बरोबर आहे, इम्पॉर्टंट काय, तुमचं कॅल्क्युलेशन. हा, आता अजून एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे इथं बघा. ज्यावेळेस इथं व्होल्टेज सोर्स आपण दाखवतोय, ज्यावेळेस आपण व्होल्टेज सोर्स दाखवतोय त्यावेळेस 10 व्होल्ट व्होल्टेज सोर्स दाखवलाय. बरोबर आहे का. हिअर 2 लाईन्स आर शोन, फर्स्ट इज द बिगर लाईन and second is the smaller line. Okay, so bigger line indicates the positive terminal and that small line indicates the negative terminal. हे तर माहिती आहे का सगळ्यांना. ज्यावेळेस आपण व्होल्टेज सोर्स दाखवतो, whatever the bigger line is there that indicates the positive and whatever that small line is there that indicates the negative. As it is polarity कुठे ठेवायचे, करंट सोर्स मध्ये. करंट सोर्स मध्ये पोलॅरिटी चेंज करायच्या नाहीत. जशा तुमच्या पोलॅरिटी व्होल्टेज सोर्स मध्ये होत्या तशाच काय करायचे करंट सोर्स मध्ये. म्हणजे बघा हे व्होल्टेज सोर्स मध्ये वरचं काय पॉझिटिव्ह, फर्स्ट लाईन इज पॉझिटिव्ह, सेकंड लाईन इट इज ऍज द निगेटिव्ह. सेम पोलॅरिटी यू हॅव टू यूज इन टू दी करंट सोर्स. अप्पर साइड इज पॉझिटिव्ह अँड लोअर साइड इज निगेटिव्ह. कळले का सगळ्यांना. Yes, sir. अजून एकदा रिपीट करतो बघा. हाऊ टू कन्वर्ट इट और हाऊ टू गो फॉर दी सोर्स कन्वर्जन. जस्ट आय विल रिपीट वन्स अगेन. व्हॉट यू हॅव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल
voltage source is given to you. Voltage source in parallel with the current source, sorry, internal resistance. First of all, you have to find the value of the current which is required for shown in the real current source. So how to find out that value? What you have to do? Just divide that voltage source value V to the its internal resistance. What I did here, 10 volt divided by 2 ohm. So I will get the value of current as the 5 ampere. And after that, after representing that current source, what I have to do, whatever that 2 ohm resistance is there, that just I have to connect in parallel with the current source. Don't touch the that load resistance of 10 ohm किंवा त्या दोन ए आणि बी टर्मिनल मधला जो काय रेजिस्टन्स आहे त्याला तुम्ही काय करणार नाही, टच करणार नाही. यू हॅव टू जस्ट कीप ऍज इट इज. कळलेलं का सगळ्यांना? गॉट इट एव्हरीबडी? Yes. म्हणजे Yes, sir. तुम्हाला जर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्झाम्पल दॅट टाइम तुम्हाला जर आता दरवेळेस असंच असेल का की व्होल्टेज सोर्सला करंट सोर्स मध्येच कन्वर्ट करायचंय? इट शुड नॉट बी लाईक. कधी कधी काय असू शकतं, तुम्हाला करंट सोर्सला पण कशात कन्वर्ट करावं लागू शकतं, जस्ट यू हॅव टू कन्वर्ट इट इन टू दी व्होल्टेज सोर्स. जर हे तुम्हाला एक्झॅक्टली व्यवस्थित कळलं असेल, इफ यू गेट द आयडिया रिगार्डिंग दिस, then it is very easy for the conversion of current source to the voltage source. Now what we have studied, the conversion of real voltage source to real current source. Now we will see how to convert real current source to real voltage source. बरोबर आहे? कळलंय सगळ्यांना? मागचं सगळ्यांना क्लिअर आहे का? आता सांगा. Everybody is Yes. clear with previous? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now we will see, now see here, we will see how to convert a real current source to the real voltage source. Now what is the first step? See here, calculate the value of the voltage source by the formula V is equal to I into R. म्हणजे तिथं आपण काय फाइंड आउट केलं होतं? फर्स्ट त्याच्यामध्ये करंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली होती. इथं आता कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची? व्होल्टेज. Voltage. कसं फाइंड आउट करणार? सी इन दी रिअल करंट सोर्स. रिअल करंट सोर्स मध्ये तुम्हाला तिथं करंटची व्हॅल्यू आहे तुमच्याकडे, जी की कशाने दाखवली आहे? ए ने दाखवली आहे. बरोबर आहे. तुमचा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे तिथं आर इंटरनल. त्या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला काय भेटणार आहे? यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ व्ही. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? ओके. आणि परत काय करायचंय, तो जो काय तुमचा पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेला रेजिस्टन्स होता कुठं? रिअल करंट सोर्सचा, तो कुठं कनेक्ट करायचा आहे? व्होल्टेज सोर्सच्या सिरीज मध्ये. दॅट्स इट. दिस इज युअर कन्वर्जन फ्रॉम रिअल करंट सोर्स टू दी रिअल व्होल्टेज सोर्स. जो ए आणि बी ला रेजिस्टन्स कनेक्ट आहे त्याला आपल्याला काय करायचंय? टच करायचं नाही. कळलंय का सगळ्यांना? ह्याच्यात काय करणार तुम्हाला? तुमच्याकडे करंट सोर्स मधला करंट आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स आहे जो की तुम्ही करंट सोर्सच्या पॅरलल मध्ये आहे. व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, तुम्ही कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार आहात? व्होल्टेज व्ही ची. बरोबर आहे? ज्या वेळेस तुम्हाला व्होल्टेज व्ही ची व्हॅल्यू भेटेल त्यावेळेस तुम्ही काय करणार? व्होल्टेज सोर्स त्याच्या सिरीज मध्ये जो काही तिथं पॅरलल मध्ये इंटरनल रेजिस्टन्स होता तोच इथं काय करणार आहे? व्होल्टेज सोर्सच्या सिरीज मध्ये तुम्ही कनेक्ट करणार आहात. ए आणि बी टर्मिनलला तुम्ही हात लावणार नाही. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? ह्याच्यात काय फरक होता मागच्या ह्याच्यात आणि ह्याच्यात? व्हॉट इज डिफरन्स हिअर? वेदर यू हॅव गॉट इट दॅट वन? Yes. Okay. Now we will understand it by solving one example. Okay. आता बघा सगळ्यांनी एक्झाम्पल क्लिअरली बघा म्हणजे तुम्हाला एकदम इझिली आयडेंटिफाय होऊन जाईल. बघा एक्झाम्पल बघा, डिरेक्टली खालचं एक्झाम्पल बघा. काय दिलेलं आहे? माझ्याकडे एक करंट सोर्स आहे लेफ्ट हँड साइड बघा, हॅव्हिंग दी व्हॅल्यू ऑफ 5 एम्पियर. त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 5 एम्पियर. बरोबर आहे? त्याच्या पॅरलल मध्ये 2 ओहमचा इंटरनल रेजिस्टन्स कनेक्ट आहे आणि ए आणि बी टर्मिनलला लोड रेजिस्टन्स किती ओहमचा कनेक्ट आहे? 10 ओहमचा. आपल्याला काय करायचंय? डोंट हॅव टू टच दी 10 ओहम रेजिस्टन्स. 10 ओहम रेजिस्टन्सला आपल्याला टच करायचं नाही. ओके. सो व्हॉट आय हॅव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल
फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ व्ही. आता व्ही ची व्हॅल्यू मी कशी फाइंड आउट केलेली आहे, जस्ट आय हॅव मल्टिप्लाइड आय इंटू दॅट आर इंटरनल रेजिस्टन्स. म्हणजे आय ची व्हॅल्यू किती आहे, 5 अँपियर. पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेला माझा इंटरनल रेजिस्टन्स किती आहे, 2 ओहम. त्याच्यावरून माझ्या व्होल्टेज सोर्सची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 10 व्होल्ट. बरोबर आहे. त्या 10 व्होल्ट सोर्सला मी काय केलेलं आहे, जस्ट व्हॉट एव्हर दी पॅरलल रेजिस्टन्स आय हॅव कनेक्टेड अक्रॉस दी रियल करंट सोर्स, तो तिथून उचललेला आहे आणि तो व्होल्टेज सोर्सच्या कशामध्ये कनेक्ट केलेला आहे, आय हॅव कनेक्टेड इन दी सिरीज. I have connected in the series and the 10 ohm remaining as it is. कळलंय का सगळ्यांना? Everybody sir. got it? Yes. Everybody got it? How to do it? We don't have to touch the 10 ohm resistance at all. We just have to keep as it is. Everybody got it? Okay. This is the very important part that we will require whenever we are going to study the example based on the Kirchhoff's law. आता त्याच्या पोलॅरिटी पण तशाच सेम ठेवलेल्या आहेत पहा. करंट सोर्सला काय होतं, अप्पर साइड पॉझिटिव्ह, लोअर साइड निगेटिव्ह, सेम पोलॅरिटी ऍज इट इज. व्होल्टेज सोर्स अप्पर साइड पॉझिटिव्ह, लोअर साइड निगेटिव्ह. एव्हरीबडी गॉट इट? हाऊ टू डू इट, हाऊ टू गो फॉर दी सोर्स कन्वर्जन, कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Just ask here only so that you will get clear idea of how to convert or how to go for the source conversion, that is real voltage source to real current source and then real current source to the real voltage source. Okay, got it everybody? Yes, sir. Yes, sir. Now what we will just do, just a minute, just a minute. Okay, just give the heading source conversion. Source conversion दिले का सगळ्यांनी हेडिंग, सोर्स कन्वर्जन? Yes, sir. आता त्यात पहिल्याला फर्स्ट रियल व्होल्टेज सोर्स टू रियल करंट सोर्स. रियल व्होल्टेज सोर्स टू दी रियल करंट सोर्स. लिहिलं सगळ्यांनी? Everybody written? Okay. Now what to do? Just draw this first diagram. Don't write that procedure. You can remind it. Don't write that procedure. फक्त वरच्या ज्या 2 डायग्राम आहेत त्या 2 डायग्राम तुम्ही ड्रॉ करून घ्या. First 2 diagram, left hand side diagram and right hand side diagram. Just draw that diagram. Draw केली diagram. Everybody drawn that diagram? ड्रॉ केले का फास्ट?
झालं सर. Okay. Next, just write down last example. Don't go for the that upper diagram. जी खालची डायग्राम आहे ती डायग्राम एक एक्झाम्पल म्हणून ड्रॉ करून घ्या सगळ्यांनी. वॉट एव्हर दी diagram which is shown at the bottom most side, conversion of voltage source to current source, ती डायग्राम सगळ्यांनी ड्रॉ करून घ्या. कसं फक्त डायग्राम ड्रॉ करू नका, कसं कन्वर्जन केलंय हे पण लक्षात ठेवा, नाहीतर फक्त डायग्राम ड्रॉ करतात. I will take your attendance in between that. Don't post anything. Who is roll number C68? I think whether you are new to my lecture. Who is that? Roll number C68. I have already told you, don't put anything in chat box. I will take your attendance. Okay, I have taken your attendance. Draw केलं सगळ्यांनी? झालं सर. Completed all? Okay. Next, give the second heading. Second heading द्या सगळ्यांनी. Real current source to real voltage source. Real current source to real voltage source. Okay. ह्या ज्या दोन डायग्राम आहेत लेफ्ट हँड साइडला आणि राईट हँड साइडला, दोन्ही डायग्राम ड्रॉ करा. Draw this two diagram, left hand side diagram as well as right hand side diagram. Draw केली सगळ्यांनी? Yes sir. Okay, now just draw the example, last example. मगाशी जसं आपण एक्झाम्पल ड्रॉ केलं होतं, सॉरी एक्झाम्पल, लास्ट एक्झाम्पल ड्रॉ करा. बॉटम अँड साइड, बॉटमचं, नॉट गो फॉर टॉप साइड. ते फक्त दाखवलंय कसं कन्वर्जन आहे. जस्ट
write the example which is shown at the bottom. Conversion of current source to the voltage source. Draw color, Yes, sir. draw it. We will stay for 5 minutes. Okay, everybody completed? Yes, sir. Completed. Can I close it now? Yes, sir.